Now we talked about the scope. Yes or no? What are the scopes that we have discussed? What are the scopes we have discussed? Scope of a field or scope of a method. কি কি স্কোপ নিয়ে আমরা কথা বলেছি? Public and private. Okay, good. But in Java there are more scopes: public, private, protected and package. Okay, so there are 4 scopes in Java. Public, private আমি লিখে দিচ্ছি, স্কেচ প্যাডে এটা থাকবে। Private, protected, package and public. বলছি তার মানে আপনাদের প্রোটেক্টেড আলাপ হয় নাই ইনহেরিটেন্সের সময়? প্রাইভেট এন্ড পাবলিক উই নো। ওকে ওকে, লেটস নয়েজ বন্ধ করেন এখন। ক্যান ইউ হিয়ার ফ্রম দ্য ব্যাক? পেছনে যারা আছেন? ওকে। Now what is the default scope for that we prefer for field? Private. And what is the default scope we prefer for method? Why fields are private in our opinion? We don't want direct unauthorized access to our fields. Okay? And why we keep the methods public? Method যদি পাবলিক না হয় কি সমস্যা? If the method is not public, what is the problem? অন্য কোথাও। What is অন্য কোথাও? ইউজ করব স্যার, সেটা মেথডটা আমরা ইউজ করতে পারবো না। কে ইউজ করতে পারবে না? আপনার ইনস্টিটিউট আসলো কেন? আমরা তো ক্লাসের ফিল্ড নিয়ে কথা বলছি। না, আমরা একটা পার্টিকুলার ক্লাসের ফিল্ড নিয়ে কথা বলছি। তাহলে অন্য ক্লাসের মেথড থেকে সিজিপিএ পাওয়াই যাবে না। So to work with the fields, private fields, for an outsider, that outsider is a method of another class. তাহলে অন্য একটা ক্লাসের মেথড যদি আপনার ক্লাসের ফিল্ড নিয়ে কোনো কিছু করতে চায়, your class should have public methods for that. Otherwise that processing is not possible. So we keep the functionality. এখন এই যে AC, I cannot go inside the AC and manually monitor how many watts the compressor is using. I cannot control that. So there is a built-in method in the AC class to do that. All I do is call the method by the remote control. So that method actually use the sensor. আমি সরাসরি সেন্সর ইউজ করতে পারি না। পারি? তাহলে who am I? আমি এখানে মেটাফরিক্যালি বলছি আমি, কিন্তু আমি হচ্ছি অন্য একটা ক্লাসের মেথড। Okay? In terms of coding, I am a method of another class. So my method is trying to use your sensor to regulate the temperature, but I cannot directly do that. So I call a method by the remote control. That method actually use the private fields, which is the sensor data, okay, electric supply voltage and all that, okay, and accordingly it is regulating the compression. তো তাহলে আমরা জানি এখন এর বাইরেও আমাদের আরো দুইটা স্কোপ আছে, প্যাকেজ এন্ড পাবলিক। এখন আমি আপনাদের একটা প্রজেক্ট দেখাবো। প্রথমে একটা ছোট ডেমো প্রজেক্ট, তারপর আমরা একটা বড় প্রজেক্টে যাব। জি, ফলো করবো মানে? না, করতে হবে না, বুঝতে হবে। দেখেন তো ডেমো, ইনহেরিটেন্স ডেমো, ওকে। Now we have a user class and private fields, and we are saying that student class
extends user. So how many fields are there in student class? How many fields are there in user class? ID, name, password, common fields every user will have for IRS. And as a student, you have some other additional fields, which is major CGPA. Then how many fields are there in student class? Five. Three inherited, two its own extra. এখন now these five fields are fields of student class. No issue. But the problem is, by definition of private means the exclusive to the class or the scope where it is declared. So if you declare a variable as private, then it is exclusive access to that class only. By definition, private is very rigid, literally private. Therefore, even though student class inherit three fields, student class cannot access those fields. Okay? Okay? বুঝতে পেরেছেন? তাহলে দেখেন, এই যে student class has how many fields? So I have a 5 field constructor, but my constructor cannot set value to 3 of the fields. Why? Because it is a subclass constructor, and subclass constructor is trying to assign value to inherited fields, but the problem is inherited fields are private. So as a result, even though it's the field of student class, it cannot do that. But it can assign field value to the fields which are declared in student class like major and CGPA. তাহলে প্রাইভেটের এটা হচ্ছে একটা সমস্যা। ওকে, স্কোপটা খুবই রিজিড। ওকে, now let me give you an example how to solve that. Now I have credit card. Is the card information private to me or not? Yes, sir. Is it open? No. So can you know what is my card number, date of expiry, CCV and all that? No, you don't know. তাহলে এটা শুধু আমিই জানি, প্রাইভেট, ডিক্লেয়ার্ড, ব্যাংক ইজ গিভেন টু মি অনলি, ওকে, ইটস ফর মাই অ্যাক্সেস অনলি, ওকে। এখন আমার বাসায় গেস্ট আসছে, না মাই ওয়াইফ কলস মি যে আমার তো খালা শাশুড়ি আসছে, এখন তো বাসায় তো কোনো কিছু নাই, হাউ ডু আই আপ্যায়ন করবো কিভাবে, হাউ ডু আই এন্টারটেন? And so what can I do? I am taking class, it will be night to come back. So now what you can do, you have my card access, you know the card information. So why don't you order something to Food Panda and temporarily you entertain, and meanwhile I'll bring something. তো তাহলে দেখেন, আমার কার্ড ইনফরমেশন আপনি অ্যাক্সেস করতে পারছেন না, you are not part of my family, but my wife can access that because we are family, she is part of my family. তো তাহলে that is protected. তাহলে আমি যদি এখন এই সুপার ক্লাসে গিয়ে বলি যে আমার fields are not private, rather protected, sorry, এখন কি হলো, এখন still it is private to you, for you it is equivalent of private, but for my wife she can access it. Power of attorney to my subclass or তার subclass, মানে আমার ফ্যামিলির মধ্যে থাকবে। ওকে, সো you bought a Gixxer, ওকে, অথবা রয়্যাল এনফিল্ড মেটিওর, আপনি এটা কাউকে ইউজ করতে দেন না, হ্যাঁ, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আপনার ছোট ভাই এটা ইউজ করে। কেন? কারণ আপনার ছোট ভাই, আপনি একটা প্রতিবেশীকে এটা ইউজ করতে হয়তো দিচ্ছেন না, বাট when your younger brother is trying to use that, you cannot say no because he is part of your family, right? তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো আমরা হয়তো একটা ভিক্ষুককে 10 টাকার জায়গায় 20 টাকা দিতে অনেক সময় হেজিটেট করি, কিন্তু একটা ক্লোজ রিলেটিভ যদি বিপদে পড়ে, আপনি দেখবেন যে হসপিটালে ভর্তি, অ্যাক্সিডেন্ট করছে, আপনি নিজেই গিয়ে ওখানে হেল্প করতেছেন। তার মানে এখানে একটা রিলেশনশিপ আছে বলেই সেটা করছেন। রিলেশনশিপটা হচ্ছে ইজ এ রিলেশনশিপ। আমরা বলেছি সাব ক্লাস ইজ এ মোর স্পেসিফিক টাইপ অফ সুপার ক্লাস। কত ক্লাস এটা বলা হয়েছে? দ্যাটস ওয়াই সাব ক্লাস শুড হ্যাভ অ্যাক্সেস টু দ্য ইনহেরিটেড ফিল্ড অ্যাজ ইটস ওন ফিল্ড। বাইকটা আপনি কিনেছেন,
কিন্তু আপনার ভাই যখন বাইকটা ইউজ করছে তার নিজের বাইক মনে করে সে ইউজ করছে, এটা ফ্যামিলির বাইক, বুঝেন নাই? সো ইনহেরিটেড ফিল্ডস আর অলসো ফিল্ডস অফ সাব ক্লাস, কিন্তু প্রাইভেট হলে সাব ক্লাস ডাইরেক্টলি ক্যানট অ্যাক্সেস। তাইলে এই যে এখন যে আমরা প্রোটেক্টেড করে দিলাম, now if you look at the student class, now there is no problem, the read underline is not, so that is protected scope. তাহলে প্রোটেক্টেড স্কোপটাকে যদি এক্সপ্লেন করতে বলা হয়, শর্ট অ্যান্সার, ধরুন গুগল কুইজে একটা শর্ট অ্যান্সার দিতে বলা হলো, এখানে তো শুধু মাল্টিপল চয়েস, কি লিখতেন? হোয়াট ইজ প্রোটেক্টেড স্কোপ? হোয়াট ইজ প্রোটেক্টেড স্কোপ ফর এ ফিল্ড? এটা শর্ট অ্যান্সার আপনি কি লিখবেন? It is equivalent of private for other class, but it will have direct access to the subclass methods. The subclass methods can directly use it without any obstacle. তার মানে আপনি এটা স্টিল প্রোটেক্টেড করে রাখলেন। আপনার বাসায় একটা ওয়াশরুম আছে, আপনার বেডরুমে ধরেন একটা ওয়াশরুম আছে, এটা কি আপনার প্রাইভেট ওয়াশরুম না? তা আপনি কি একটা রাস্তার লোককে ওই ওয়াশরুম ইউজ করতে দিবেন? কিন্তু আপনার ফ্যামিলির কেউ যদি আসে, দিবেন না? দ্যাট ইজ প্রোটেক্টেড। তাহলে ইউর ওয়াশরুম ইজ প্রোটেক্টেড ফ্রম আউটসাইডার্স বাট অ্যাক্সেসিবল টু দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স। ওকে ওকে, তাহলে আমরা প্রোটেক্টেড বুঝলাম। এখন প্রশ্ন হলো, ইফ আই আস্ক ইউ হোয়াট ইফ, এটা তো সুপার ক্লাসের অথারের উপর ডিপেন্ড করলো। এখন সুপার ক্লাসের অথার বললো যে না আমি প্রাইভেটই রাখবো, প্রোটেক্টেড রাখবো না, বা উনি চিন্তা করে নাই যে এটা এক্সটেনশন হতে পারে ইন ফিউচার, প্রাইভেট রেখে দিয়েছে। তাহলে অ্যাজ এ সাব ক্লাস স্টুডেন্ট ক্লাস কনস্ট্রাক্টর ক্যানট অ্যাসাইন দিস। তাহলে ইজ দেয়ার এনি ওয়ে ফর দ্য সাব ক্লাস অথর টু সলভ দিস প্রবলেম? হোয়াট ইজ দ্যাট? হ্যাঁ, সেটার ইউজ করে তখন সেটা করতে পারে। ওকে, সেটার ইউজ করে সেটা করতে পারে। যেমন এই যে দিস ডট সেট আইডি, তাহলে সে তখন ডাইরেক্ট অ্যাসাইন করতে পারছে না, তখন সে পাবলিক সেটার দিয়ে এই আইডি, নেম আর পাসওয়ার্ড তিনটা সেটার দিয়ে করতে পারে। তিনটা সেটার তো তিনটা আলাদা কল, so three calls are expensive, so what you can do also as an alternative, you can also instigate the superclass constructor by using the super keyword. তাহলে আপনি যে তিনটা ইনহেরিটেড মেথডের, ইনহেরিটেড ফিল্ডের জন্য যে তিনটা প্যারামিটার, use those three parameters to instigate superclass constructor and you do this. তাহলে আমার প্রাইভেট হলেও there is a way around, but it's not present for the subclass author. Also it's costly because you need to call more methods. So as a rule of thumb, if you want to allow extension of your class as the author of the class, keep the fields protected, no harm. কেউ যদি extend না করে, still it is equivalent to private. Okay? Sir, super ID name and password, it is an alternative to this dot set ID. This dot set ID তো কনস্ট্রাক্টর না, তাহলে তিনটা ফিল্ডের জন্য তিনটা সেটার কল করতে হচ্ছে, 3 কলস, আর এখানে আপনি একটা কনস্ট্রাক্টর এক্সিকিউশনই হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি যত বেশি কল করবেন ততবার আপনার মেথড কল স্টকে পুশ হবে, পপ হবে। ওকে, ইটস এক্সপেন্স, ইট কামস উইথ এভরি মেথড কল কামস উইথ সাম ওভারহেড। তাহলে একটা কলে যদি হয়ে যায় তাহলে আপনি কেন তিনটা কল করবেন? ওকে, এনি কোশ্চেন? তাহলে আমরা সাবক্লাস অথর লাইফ ইজিয়ার, আমরা আসলে এটাকে প্রোটেক্টেডই রাখতে চাই। তাহলে আমাকে সুপার ক্লাস কনস্ট্রাক্টর ইউজ করতে হবে না, নাইদার আই হ্যাভ টু ইউজ ইন্ডিভিজুয়াল সেটার। যেটা এরিক বললো ইন্ডিভিজুয়াল সেটার, সেটাও হতে পারে, বাট নান অফ দিস ইজ নিডেড ইফ ইউর ফিল্ডস আর প্রোটেক্টেড। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, সে সরাসরি এই পাঁচটা ফিল্ডের ভ্যালুই উইদাউট কলিং এনি মেথড, without triggering superclass constructor, this constructor can assign initial value to all the fields. Okay? Any question? ঠিক আছে, তাহলে আমরা protected বুঝলাম। Now one more scope is there, package. So what is package?
ডিকশনারি মিনিং কি? ডিকশনারি মিনিং অফ প্যাকেজ। অক্সফোর্ড ডিকশনারি কি বলে? আপনি তো মানে আপনি নার্ডের শুতে চিন্তা করতেছেন। থিঙ্ক অ্যাবাউট এ সিএনজি ড্রাইভার। একটা সিএনজি ড্রাইভারকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভাই হোয়াট ইজ প্যাকেজ, হ্যাঁ প্রসেস ও বুঝবে। ওরা যদি বলেন কম্বিনেশন, একটা সিএনজি ড্রাইভারকে যদি জিজ্ঞেস করি যে প্যাকেজ কি, ও কি অ্যান্সার দিবে? প্রক্রিয়া বলবে, একটা সিএনজি ড্রাইভার প্রক্রিয়া বলবে। প্যাকেজ মানে কি? প্রক্রিয়া, প্রসেস ও বুঝবে? ও তো 8 পাস করে সিএনজি চালানো শুরু করছে, মানে ওর মাথায় এটা আসবে যে কালেকশন অফ প্রক্রিয়া। ইন জেনারেল প্যাকেজ মানে কি? কালেকশন অফ সামথিং। আপনি দারাজে 5টা প্রোডাক্ট অর্ডার করছেন, সেম মার্চেন্ট, ডিফারেন্ট মার্চেন্ট হলো অন্য জিনিস, সেম মার্চেন্ট। Now will the merchant send you 5 items separately, or it will put all 5 items in a box and send you a small box? কোনটা? তাহলে স্মল বক্সটা কি? একটা প্যাকেট, প্যাকেট বা প্যাকেজ যাই বলেন, যার ভেতরে অনেকগুলো জিনিস আছে। রিয়েল লাইফে দ্যাটস প্যাকেজ। কিন্তু when you talk about the scope in terms of class, fields or methods, what is that box? Every class name begins with, every code of every class begins with a package statement. Okay? যেমন ধরেন user class, এই যে শুরুতেই package statement. What is the package statement? CSC 213 dot inheritance demo. এটার মানে হলো there is a territory where the elements are visible to each other. এই বক্সের মধ্যে যদি 5টা বিড়াল ছানা রেখে দেন, ওরা একটা আরেকটাকে দেখতে পাবে সবসময়। কিন্তু এই রুমে একটা বিড়াল ছানা রাখছেন, ওই রুমে আরেকটা বিড়াল ছানা, একটা আরেকটাকে চিনবেও না, জানবেও না। তাহলে ক্লাসগুলোকে যখন একসাথে রাখা হয় একটা প্যাকেজে, দে আর ভিজিবল টু ইচ আদার। আর সেই প্যাকেজটা নাথিং বাট এ ফোল্ডার। ইটস এ ফোল্ডার। So when you keep bunch of classes in a folder, those classes can use each other, they are visible to each other. So that folder territory also is a scope in Java. কেন প্যাকেজ জাভাতে একটা স্কোপ, এটা নিয়ে 10 মিনিট আমরা আলোচনা করতে পারি, রেশনাল বিহাইন্ড ইট, কিন্তু আজকে যেহেতু আগে ছাড়বো আমরা, আজকে এটা করব না। ওকে, হ্যাঁ বলেন। এখন এই প্যাকেজ স্টেটমেন্ট থেকে আপনি কি বুঝতেছেন? এই যে জাভা ফাইলটা, এটা CSC213 একটা ফোল্ডার, এটা একটা সাব ফোল্ডার। তাহলে এই দেখেন CSC213 ডট, দ্যাট ইজ ইউর প্যাকেজ ফোল্ডার। এটা কিন্তু একটা ফোল্ডার। তাহলে এই ফোল্ডারের ভেতরে আপনার এই ইউজার ক্লাসটা আছে। হোয়াট ইজ দ্য প্যাকেজ স্টেটমেন্ট অফ স্টুডেন্ট ক্লাস? সেম। তাহলে এই ক্লাস কিন্তু part of same package. So these 4 classes are visible to each other at all times. So that's an scope. Okay, any question? প্যাকেজ তো ফোল্ডার, ফোল্ডারকে তো প্রোটেক্টেড, আপনি মানে প্যাকেজের এলিমেন্ট গুলোকে আপনি কি করতে চান। এখন আমরা আসি তাহলে জানাই, তাহলে আপনার যদি কনফিডেন্ট আমি বুঝতে পেরেছি, এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখেন আজকে 30 না 29 30। এখন দেখেন ফিল্ডের ক্ষেত্রে আমরা বলছি প্রাইভেট ফিল্ড অ্যান্ড প্রাইভেট মেথড। একটু দেখেন, এদিকে দেখেন। প্রাইভেট ফিল্ড মানে কি? অনলি সেম ক্লাস মেথডস ক্যান রিড রাইট দিস ফিল্ড ইফ এ ফিল্ড ইজ প্রাইভেট। Private method means only same class methods can call this method if that method is private method. তাহলে কখন আমি একটা মেথডকে প্রাইভেট বানাতে পারি? আমরা তো প্রাইভেট মেথডগুলোকে পাবলিকই করি। তাহলে একটা প্রাইভেট মেথড কখন বানাবেন? When that method has no use from outside. That method will work as a helper method for other methods of the same class. In that case only you can make a private method.
আমরা কি কোনো প্রাইভেট মেথড বানিয়েছি? হ্যাঁ, না, আমরা যে কয়টা প্রজেক্ট করলাম ওখানে কি আমরা কোনো প্রাইভেট মেথড করেছি? করেছি। আমাদের এই যে কমপ্লেক্স নাম্বারে চেকবক্স ইউজ করছি না, টু স্ট্রিংকে আমরা ওভারলোড করছি না, ওখানে আমরা একটা চেকবক্স দিয়ে, এটা না সরি, ওই যে বুক বড়তে আমরা বুক আইডি ইউজ করে অ্যারে লিস্ট থেকে বুক টাইটেল বের করে আনতেছি, স্টুডেন্ট আইডি ইউজ করে স্টুডেন্ট অ্যারে লিস্ট থেকে স্টুডেন্ট নেম বের করে আনতেছি। এইটা কিন্তু প্রাইভেট মেথড। এই দুইটা ওই কন্ট্রোলার ক্লাসের অন অ্যাকশন হচ্ছে ওটার কলার। এই কন্ট্রোলার ক্লাসের অন অ্যাকশন ছাড়া আর কেউ এটাকে ইউজ করবে না। সো এটা কন্ট্রোলার ক্লাসের প্রাইভেট মেথড হিসেবেই আমি ক্রিয়েট করেছি। So that is the only use of private method. If that method is a helper method for a bigger method of your own class. Other than that, ওটার যদি individual use case থাকে from outside, then it should be public. Okay? What about protected? Protected field কি? এটা বুঝতে পেরেছেন কিনা? Only same and subclass methods can read write to this field. If a method is protected, only এটা প্রাইভেটের মতোই, but only ওই class, but it also now includes subclass methods. Okay, can call this method. Understood? এটা আপনার আছে, স্কেচ প্যাড তো আপনাদের অনলাইনেই আছে। আচ্ছা, এখন দেখেন প্যাকেজ ফিল্ডের কথা যদি আমি বলি, প্যাকেজ ফিল্ড মানে all methods of all class who belong to same package. It's important. All methods of all class who belong to same package can read write to this field. If a field of your class is package scope, not private, not public, not protected, but package. তাহলে আপনার ক্লাসের মেথডই শুধু ওটাকে রিড রাইট করতে পারবে না, এই প্যাকেজে এই ফোল্ডারে আরো যত ক্লাস আছে তাদের মেথডও পারবে। জি, প্যাকেজ যখন ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি তখন আমাকে আবার প্রোটেক্টেড করা লাগছে। না না, আপনি তো যখন প্রোটেক্টেড বলে দিবেন তখন তো এটা প্রোটেক্টেড। আপনি যখন পাবলিক বলে দিবেন নামের আগে, আপনি যখন বলছেন যে পাবলিক ইন্ট সামথিং কাউন্ট, তাহলে কাউন্ট তো পাবলিক। আপনি যখন বলছেন যে প্রাইভেট ইন্ট আইডি, আইডি তো প্রাইভেট। আপনি যখন বলছেন যে প্রোটেক্টেড নেম, প্রোটেক্টেড স্ট্রিং নেম, তখন নেম তো প্রোটেক্টেড। যখন আপনি পাবলিকও বলবেন না, প্রাইভেটও বলবেন না, প্রোটেক্টেডও বলবেন না, তখন ওটা প্যাকেজ। ওকে, ঠিক আছে। What is the package method? All methods of all class who belong to same package can call this method. তাহলে এটা অলমোস্ট পাবলিক, কিন্তু পাবলিকের মতো উইদিন দ্য প্যাকেজ। দেব সবই এক্সাম্পল দেবো, অস্থির করেন না, একটু অপেক্ষা করেন, এখনই দিব। আগে আমরা এটা একটু ডিসক্রাইব করে নেই। হ্যাঁ, নিচ্ছি। আর পাবলিক প্যাকেজ ক্লাস মানে দেখেন আমরা কিন্তু ফিল্ডের ক্ষেত্রে, ফিল্ড মেথডের ক্ষেত্রে শুধু প্রাইভেট আর প্রোটেক্টেড দিয়েছি, কিন্তু প্যাকেজ আর পাবলিক কিন্তু ক্লাসের ক্ষেত্রেও বলছি। না, প্যাকেজ ক্লাস মানে হলো all class belong to same package can use this class without importing it. আমি এক্সাম্পল দিব, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। এখন আসেন পাবলিক ফিল্ড, all methods of all class of any package in the world, entire world can read write to this field. All methods of all class of any package can call this method. And classes of other package can import this class. এখন একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, আপনি যখন একটা ক্লাসের ভেতর থেকে আরেকটা ক্লাসকে ইউজ করবেন, সেটা ইউজ কিভাবে করতে পারেন একটা ক্লাস থেকে আরেকটা ক্লাসকে? বলেন তো দেখি, হোয়াট ইউ মিন বাই ইউজ অফ এ ক্লাস ফ্রম অ্যানাদার ক্লাস। ধরেন আমি ফ্যাকাল্টি ক্লাস, ফ্যাকাল্টি ক্লাসের কোডের মধ্যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইউজিং স্টুডেন্ট ক্লাস? ফ্যাকাল্টি ক্লাসের একটা কোড আছে
200 লাইনের একটা কোড, পাবলিক ক্লাস ফ্যাকাল্টি, সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেন, সেকেন্ড ব্র্যাকেট, দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাকাল্টি ক্লাস। এর ভেতরে স্টুডেন্ট ক্লাস ইউজ করা মানে কি, কি কি হতে পারে? স্টুডেন্ট ক্লাসে না, ক্লাসটাকে ইউজ করতে চাচ্ছে, এটার মানে কি? ক্লাসটাকে, অবজেক্টটা কি অবজেক্ট আমি ডিক্লেয়ার করতে পারি অ্যাজ এ ফিল্ড, অবজেক্টটাকে আমি মানে ক্লাসটাকে টাইপ হিসাবে ইউজ করতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য ইউজ অফ দ্য ক্লাস। অথবা তার মানে ওটার একটা ফিল্ড ডিক্লেয়ার করতে পারি অবজেক্ট, অথবা মেথডের লোকাল হিসাবেও ফিল্ড অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করতে পারি, অ্যান্ড আফটার দ্যাট আই ক্যান অলসো কল দ্য মেথডস and also use the fields, depends on the scope of the field and method. তো এটাই হচ্ছে মিনিং অফ ইউজিং ওয়ান ক্লাস ইউজিং অ্যানাদার ক্লাস। তাহলে আমি যদি একটা ফ্যাকাল্টি ক্লাস হয় এবং ফ্যাকাল্টি ক্লাস যদি স্টুডেন্ট ক্লাসে ইউজ করতে চায়, তাহলে যদি সেম প্যাকেজে থাকে ইম্পোর্ট করতে হবে না, বাট ইফ ইট ইজ ইন এ ডিফারেন্ট প্যাকেজ দেন ইউ হ্যাভ টু ইম্পোর্ট। তাহলে আমার কন্ট্রোলার ক্লাস ইজ পার্ট অফ মাই প্রজেক্ট প্যাকেজ, but I am trying to use radio button, checkbox, table view, so I have to import all this. সেটা প্যাকেজের বাইরে থাকার কারণে কেমন ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে? হ্যাঁ, কারণ ওটা তো অন্য একটা ফোল্ডারে আছে, ওটা কি আপনার ফোল্ডারে আছে? জেডিকে যখন ইনস্টল হয়, জেডিকে তখন বিভিন্ন লাইব্রেরি ক্লাসকে বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী বিভিন্ন ফোল্ডারে ভাগ করে রাখে, ওগুলোই প্যাকেজ। ওকে, এখন আমি আপনাদের এই স্কোপগুলো দেখানোর জন্য আরেকটা প্রজেক্ট নিয়ে যাই। এখানে কয়টা প্যাকেজ আছে? আমার এই CSC 213 ফোল্ডারের আন্ডারে কয়টা প্যাকেজ আছে? 8টা কন্ট্রোলার। তাহলে CSC 213 ডট কন্ট্রোলার, এটা একটা প্যাকেজ। ডট মানে যত ডট তত সাব 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 ফোল্ডার। ওকে, তারপরে এইখানে আমি কন্ট্রোলার ক্লাসগুলোকে এটার ভিতরে রেখেছি, দেন মেইন ক্লাসটাকে আমি এটার ভিতরে রেখেছি, দেন ম্যাপ রিলেটেড কিছু ক্লাস আছে আমার, যেমন পলিগন, এটা আমি এখানে রেখেছি। আমার নন ইউজার টাইপের কিছু ক্লাস আছে, যেমন কোর্স, বুক, কম্পিউটার, ওকে এটসেট্রা, এগুলো আমি এই প্যাকেজে রেখেছি বা রাখবো। আমার ইউজার রিলেটেড কিছু ক্লাস আছে, সেগুলো আমি এই প্যাকেজে রেখেছি। তাহলে আমার এই রিলেটেড ক্লাসগুলোকে গ্রুপ করে আমি বিভিন্ন ফোল্ডারে অর্গানাইজ করে রেখেছি। When you have only 2-3 class, then it's okay. Everything you can keep in the মানে প্যাকেজের যে মেইন প্রজেক্টের যে প্যাকেজ সেটাতেই রাখতে পারেন। বাট ইফ ইউ হ্যাভ hundreds of class, then you can actually create some packages, okay, within the main package, and you can organize that class. Okay, তাহলে CSC 213 হচ্ছে আমার মেইন প্যাকেজ। ওকে, কিন্তু এর ভিতরে আমি আরো অনেকগুলো সাব প্যাকেজ তৈরি করেছি। তাহলে প্রত্যেকটা ক্লাসের উপরে কিন্তু প্যাকেজ স্টেটমেন্ট থাকবে। যেমন পলিগন ক্লাসের প্যাকেজ স্টেটমেন্ট কি হবে বলেন তো? প্যাকেজ ডট মাই এই যে দেখেন তো, স্টুডেন্ট ক্লাসেরটা কি হবে? ডট ইউজার। ফ্যাকাল্টিটা কি হবে? স্টুডেন্ট আর ফ্যাকাল্টি কি বিলংস টু সেম স্কোপ। আচ্ছা, নাও ইফ আই দ্য ইউটিলিটি প্যাকেজ, নাও আমি আমার নিজের মতো করে র্যান্ডম নাম্বার ডিল করার জন্য আমি একটা মাই র্যান্ডম ক্লাস বানিয়েছি। মাই র্যান্ডম আর মাই স্ক্যানার belongs to same package. What is the package? Utility. আর স্টুডেন্ট belongs to user package. এখন দেখেন মাই স্ক্যানারে আমি কি মাই র্যান্ডম ইম্পোর্ট করছি? Did I import my random? No, but still I can use my random. I declared it as a field. Okay, my private my random R. তাহলে আমার স্ক্যানার ক্লাস একটা র্যান্ডম ক্লাস ইউজ করছে যদি তার কোনো র্যান্ডম ভ্যালু প্রয়োজন হয়। ওকে, নাও এই মাই র্যান্ডম ক্লাস এটা কি পাবলিক ক্লাস না প্যাকেজ ক্লাস? হ্যাঁ, কিভাবে বুঝলেন? এই ওয়াশরুম শেষ হলো? হ্যাঁ, এই গুনে গুনে 4টা বিষয় শেষ হলো অ্যাটেন্ডেন্সের সময়। না, কিন্তু আপনি বুঝলেন কি করে যে এটা পাবলিক ক্লাস না প্যাকেজ ক্লাস? হ্যাঁ, ওই যে লাইন নাম্বার 5 এ তো বলাই আছে পাবলিক ক্লাস, সো ইটস এ পাবলিক ক্লাস। ওকে,
অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে তারপর আমরা কন্টিনিউ করি। আমাদের শুধু একজন ছিল না, না 39 এর মধ্যে যেন সারা জামিন প্রেজেন্ট অল একটা বাটন থাকা উচিত ছিল। দেখেন ওরা একটা চেকবক্স রাখছে অ্যাবসেন্ট অল, কই সেটা দিছে নাকি? এটা ছিল, হ্যাঁ একটা ছিল, কিন্তু অ্যাবসেন্ট অল একটা ছিল, এখন দেখছি না। ডিম অ্যাটেন্ডেন্স না, ওকে। এখন দেখেন স্টুডেন্ট ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করার জন্য যদি একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটর ইউজ করতে চায়, তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাসে যদি যাই আমি, এখানে ধরেন আমার একটা মেথড আছে সলভ অ্যাসাইনমেন্ট, ওকে। এখানে সে একটা মাই র্যান্ডম ইউজ করবে। এটা ইউজ করতে গেলে মাই র্যান্ডম হ্যাজ টু বি ইম্পোর্টেড, এই যে কারণ স্টুডেন্ট বিলংস টু ইউজার প্যাকেজ, মাই র্যান্ডম বিলংস টু ইউটিলিটি প্যাকেজ, সো তারা একটা আরেকটা স্কোপের মধ্যে নাই, তাহলে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে, ওকে। আমি যদি এটা কমেন্ট করে দেই, আপনি দেখবেন যে ও বলতেছে এটিকে আমি চিনি না, কিন্তু স্ক্যানার ক্লাসে কোনো সমস্যা নাই। কোথায় ইম্পোর্ট করতে হবে? সেম প্যাকেজ। Within the package, classes are visible to each other, but outside package it's not. তা আপনার সবচেয়ে ক্লোজ ফ্রেন্ড কে এখানে আছে? হ্যাঁ, জ্যোতি। ক্যান ইউ কল জ্যোতি? ইয়েস, আপনার পাশেই তো বসে আছে, হি ইজ ভিজিবল। এই জ্যোতি, এটার খবর কি? হ্যাঁ, আর সেকেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ড কে? এই রুমে নাই। কে? কেউ নাই, এই দুজন ছাড়া আপনার কোনো ফ্রেন্ড নাই? এই রুমে নাই। আর সেকেন্ড হোক থার্ড হোক, বলেন, নাম বলেন। ক্যান ইউ কল ফয়সাল নাও? ফয়সালকে তো আপনি জানেনই না কই আছে, আপনি বললেও শুনবে নাকি? বুঝেন নাই? তাইলে ফয়সালের সাথে কমিউনিকেট করতে হলে কি করতে হবে? ফোন দিয়ে বলতে হবে, ফয়সাল আসো, তোমার সাথে কথা আছে। ইউ আর ইম্পোর্টিং ফয়সাল ইন দিস রুম অর ইন দ্য সেম টেরিটরি, এন্ড দেন ইউ ক্যান ইন্টারঅ্যাক্ট। বুঝতে পারছেন? ইম্পোর্ট, ওকে। এখন ইম্পোর্ট করে ফেললে কোনো অসুবিধা নাই, তো ইম্পোর্ট করে ফেললাম, ওকে। কিন্তু আমি যদি এখন বলি যে মাই র্যান্ডম ইজ নট এ পাবলিক ক্লাস, ইট ইজ এ প্যাকেজ ক্লাস। If you don't say public, private, protected, then it's package. এখন ও বলতেছে মাই স্ক্যানার স্টিল ডোন্ট হ্যাভ এন ইস্যু, প্যাকেজ স্কোপ তো কি হয়েছে, একই প্যাকেজের তো। বাট নাও স্টুডেন্ট ক্লাসে গিয়ে সমস্যা, কি সমস্যা? এই যে cannot import my random because my random is not a public class. হ্যাঁ, এখন ফয়সাল জেলখানার মধ্যে আছে, আপনি ডাকতে পারবেন? ইম্পোর্ট করতে পারবেন? ও তো জেলে, আপনি ইম্পোর্ট করবেন কিভাবে? আপনি ফোন করে বলেন ফয়সাল আসো, তোমার সাথে একটু কথা আছে, আড্ডা দেই। ভাই আমার হাত পা বাঁধা, আমি তো অন্ধরে আছি, এখন তো আমি আসতে পারতেছি না। ইউ ক্যানট ইম্পোর্ট ইভেন ইফ ইউ ওয়ান্ট, তাই না? ওই জেলখানার ওই 14 শিখের দেয়াল হচ্ছে তার প্যাকেজের বাউন্ডারি, ওটার বাইরে সে যাইতে পারবে না। বুঝেন নাই? তো টার্ম পার করার পরে তার স্কোপ আবার পাবলিক করা হবে। তার মানে ইফ দ্য ক্লাস ইজ নট পাবলিক ক্লাস, ইউ ক্যানট ইম্পোর্ট ইট। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম। এখন আপনাকে যদি বলি
what will happen to the public method of a package class? What is the scope of public method of a package class? এটা তো করা যাবে প্রবলেম দেখাবো প্রবলেম দেখাবে? এটা কি প্যাকেজ ক্লাস না এখন? জি স্যার এটা কি পাবলিক মেথড না? সমস্যা কি? কম্পাইলারের কোনো অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, বাট মেথডটা পাবলিক। তাহলে এই মেথডের স্কোপ কি? পাবলিক মানে কি? পাবলিক মেসেজে অল ক্লাস অফ এনি প্যাকেজ ক্যান তার মানে এটাকে আপনার এখন বলতে হবে পাবলিক মেথড অফ পাবলিক ক্লাস, পাবলিক মেথড অফ প্যাকেজ ক্লাস। কারণ পাবলিক মেথডে আপনি যতই প্যাকেজ ক্লাস আপনি যতই পাবলিক মেথড করেন না কেন, প্যাকেজের বাইরে তো ক্লাসটাই অ্যাভেলেবল না। তাইলে অন্য প্যাকেজের ক্লাস তো এটাকে ইউজ করতেই পারবে। ক্লাস ব্যবহার করতে পারলেই না তার মেথড কল করা যাবে। ক্লাসই তো আমি ইম্পোর্ট করতে পারতেছি না, তাহলে পাবলিক রেখে আমার কোনো লাভ নাই, এটা পয়েন্টলেস। সিনট্যাক্স ওয়াইজ টেকনিক্যালি সমস্যা নাই, বাট লজিক্যালি এটার কোনো মানে হয় না। বুঝতে পেরেছেন? তার মানে আপনি যদি একটা প্যাকেজ ক্লাস বানিয়েই ফেলেন, there is no need to make the methods public. করলেও সেটার কোনো এফেক্ট হবে না, কারণ ক্লাসটাই তো পাওয়া যাবে না প্যাকেজের বাইরে। সো মেথড পাবলিক করে রাখছেন, কিন্তু আলটিমেটলি ওটাকে অন্য প্যাকেজ থেকে কল করা যাবে না, কারণ ক্লাসটাকেই তো সে চিনে না। ওকে, তাহলে তার আবার মেথড। ওকে, নাও নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য স্কোপ অফ প্রাইভেট মেথড অফ পাবলিক ক্লাস? সরি, প্যাকেজ মেথড অফ পাবলিক ক্লাস। What is the area from where you can call a package method of a public class? সেটা অ্যাক্সেসিবল হবে না স্যার তো Now the class can be imported. Huh? বুঝি নাই? মেথড তো আর কেউ ইম্পোর্ট করে না। ক্লাস ইম্পোর্ট করলেই তো ক্লাসের সাথে মেথড ফিল্ড সহ ইম্পোর্ট ক্লাস হয়। যেহেতু পাবলিক স্যার ক্লাস পাবলিক ইম্পোর্ট করা যাবে, কিন্তু মেথডটা প্যাকেজ। So what will be the scope of that method? স্যার এটা তো ক্লাসের কারণে তো স্যার আমরা এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো না স্যার। না, তার মানে আপনি যদি একটা ইম্পোর্টেড ক্লাসের মেথডকে কল করতে চান, the class also has to be public, method also has to be public. কিন্তু এখন কি হবে, আপনি ক্লাসটা ইম্পোর্ট করতে পারবেন কিন্তু মেথডটাকে কল করতে পারবেন না। So you can have a class with 10 methods. Now the class is public and you want all these 10 methods available to other class of the same package, but you only want to make subset of that method available to the outside package. তখন আপনি কিছু মেথডকে পাবলিক করতে পারেন, কিছু মেথডকে প্যাকেজ করতে পারেন। তাইলে আপনার প্যাকেজের ক্লাসগুলো সবগুলো মেথডেরই অ্যাক্সেস পাবে, কিন্তু অন্য প্যাকেজের ক্লাস যখন আপনাকে ইম্পোর্ট করবে তখন সে শুধু লিমিটেড মেথডের অ্যাক্সেস পাবে, যেগুলো শুধু পাবলিক। ওকে, তাহলে কি আমরা বুঝতে পারলাম? তো এই প্রজেক্টটাকে আপনাদের দেখাইছিলাম রান করে নিয়ারাস, ওইটারই এটা। এখন আমরা নেক্সট ক্লাসে যেটা করব, আমরা এই ফিল্ডগুলোর মধ্যে এখন কোয়ালিফায়ার অ্যাড করব। আমরা তো শুধু স্কোপ নিয়ে কথা বলেছি, টাইপ অ্যান্ড স্কোপ। টাইপ কি? ইন, ফ্লোট, ডাবল, স্ট্রিং, প্রোডাক্ট, এমপ্লয়ি, হাবিজাবি। স্কোপ কি? পাবলিক, প্রাইভেট, প্রোটেক্টেড, প্যাকেজ। But now we have to add qualifier to the fields. Qualifier ki? Static. Is it a static field or non-static field? Is it a final field or non-final field? Okay? Is it a static method or non-static method? Is it an abstract method or non-abstract method? তাহলে এখন ইনহেরিটেন্সটাকে আমরা আরো এক্সপ্লয়েট করব বিভিন্ন দিকে। ওকে, এটা আমাদের নেক্সট ক্লাসের টার্গেট। বাট যাওয়ার আগে কুইজের একটু পোস্টমর্টেম করে যাই।
আমার তো ভয় লাগে। মানে আপনি জানতেন না? স্যার অবশ্যই স্যার। নেক্সট ক্লাসে আমার তো 1 মিনিট লাগবে। স্যার আপনি আচ্ছা, এখন বসে আছি স্যার, দেখি যারা দেখতে চান থাকেন, যারা দেখতে চান না চলে যেতে পারেন। মানে যাদের কিছুতে কিছু যায় আসে না, কয়টা কারেক্ট হইলো না হইলো। কষ্ট করে এক্সাম হ্যাঁ? দিলাম স্যার। হ্যাঁ, অবশ্যই এক্সপ্লেন না করলে খালি আপনার ভুল কয়টা এটা দেখা যাবে, এটা তো আমি পোস্টই করে দিব, তাই না? মার্কস কত পাইলেন, কিন্তু এক্সপ্লেনেশনটা আপনার জানা দরকার। আমাদের ব্রেক লাগবে না, 2-3 মিনিটে শেষ করে দিলে হয়। 2-3 মিনিট বেশি লাগবে না। ওকে, তো এখন দেখেন